सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। जेकर अज कांग्रेस पार्टी की गल करिए तो कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी नैशनल हेराल्ड नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच अज ईडी अगे पेश होए। इस मौके राहुल नूं समर्थन देने के लिए राजस्थान के मुख मंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई सीनियर आगू और वड्डी गिनती के विच वर्कर भी ईडी दफ्तर पुजे। राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाण समय कांग्रेस दफ्तर तो कुछ दूर तक पैदल गए। पुलिस ने इस दौरान कांग्रेसी आगू नूं वर्करां नूं रोक दिता ਅਤੇ राहुल का काफिला सवेरे 11 बजे के करीब ईडी दफ्तर पुजा, जिस तो पहला पार्टी के वलों ऐलाने मार्च के मद्देनज़र पुलिस ने कई कांग्रेसी वर्करां नूं हिरासत दे विच लै लिया ते पार्टी दफ्तर के दुआले धारा 144 लगा दी। कांग्रेस के बुलारे रणदीप सुरजेवाल ने ईडी नूं भाजपा का चोण मैनेजमेंट विभाग करार दिंदिआं दोष लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के सत्याग्रह नूं रोकण दे लई नवीं दिल्ली इलाके दे विच अनऐलानिया आपातकाल लगा दिता है। राहुल गांधी की पेशी नूं देखदिआं कांग्रेस ने मुल्क विच ईडी दफ्तरां दे बाहर सत्याग्रह का फैसला किया सी ते दिल्ली विच भी वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन की तैयारी विढ़ी गई सी अते कांग्रेस पार्टी वल्लों ये प्रदर्शन हुंदे भी देखे गए ने। सो पंजाब दे विच भी चंडीगढ़ दे विच भी भारी गिनती दे विच कांग्रेसी आगू जिहड़े ने उन्हां दे वल्लों ईडी दफ्तरां दे सामने धरना प्रदर्शन किया गया और कुछ कांग्रेसी आगू जिहड़े ने उन्हां दे रिएक्शन भी आए ने। इस प्रोटेस्ट नूं लैके तुहानूं सुना दिंदे उन्हें बरी कर दिया कि वो क्लीन चिट किस बिहाफ पे दी गई या नहीं दी गई। अज दी फाइलां दस सकदी है, क्योंकि मैं तो मंत्री नहीं सी, ना मैं मुख मंत्री सी, ना मैं ब्यूरोक्रेट सीगा, पर मैनू लगता कि किस मुद्दे ते क्लीन चिट दी गई वो लोगों के सामने रखा जाए। ये भी इन्होंने अपना मंत्री फड़िया, कह दिता गया कि और वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, वो जनता के सामने रखने की गल सी। तुसीं देखिया होना है मंत्री नूं जदों फड़िया तो मंत्री कह रहा सी मेरे खिलाफ साजिश है, तो जो मंत्री 3 दिनों के रिमांड के बाद फिर जा रहा सी जुडिशरी रिमांड, तो कह रहा सी कि बाहरलियां ताकतों की साजिश है, मेरी पार्टी मेरे नाल कोई ऐसा नहीं कर रही। कहने का भाव यह है कि समझ आ रहा सी कि इस तरह का डर का माहौल पैदा किया जा रहा। और ये जी सारी स्टंटबाजी है, सारी स्टंट ये हिमाचल ते गुजरात के इलैक्शन जितना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि असी बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े चंगे ढंग के नाल असी सरकार चलाने। ठीक है, मेरे एक साथी ने कितना पैसा लाया आम आदमी पार्टी ने इलैक्शन, जो पैसा कित्थों आया पैसा, कौन करेगा इंक्वायरी। सो मेरे कहने का भाव है तथ्यां दे आधार किसी को अगर फड़िया जाता सानू कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बिना किसी गलबात के अगर किसी ते आरोप ला के तुसीं उहनूं विजिलेंस ब्यूरो के राही जान के खराब करना चाहते हो, ये चंगी गल नहीं है, ये माड़ा पिरत है, ये नहीं होना चाहिए। देश पद्धर के उत्ते ईडी के दफ्तरां दा घेराओ ते धरने दिते जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा, पर लेकिन सारी टोटल ओपोजिशन पार्टीज इंडिया दियां, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू चेन्नई, स्टार्टिंग फ्रॉम PDP टू DMK इन चेन्नई, सारिया ओपोजिशन पार्टियां नूं सिलेक्टिवली टारगेट करके ये जिन्नियां एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी है, चाहे CBI, चाहे DRI, चाहे इनकम टैक्स, इन्हां दा दुरुपयोग कर रही बीजेपी। और मकसद यह है कि किसी तरीके नाल ओपोजिशन की आवाज़ नूं तुसीं दबा दिओ, इन्हां नूं धमकाओ, इन्हां नूं डराओ, ये 2024 दे विच बीजेपी के सामने खड़ ना सकन। ये बदलाखोरी की जी कार्रवाई आ, इहदा विरोध कर लिया अज लोक इकट्ठा देश पद्धर ते होए। बघेल साहब ने ठीक कहा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है।
आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बहन सिंह जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी कह रही लगातार, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। 1942 ਤੱਕ 38 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਨੈਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ AJL ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਖਨਊ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ 38% ਈਚ। 30% ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, 30% ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 24% ਆ ਉਹ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮ ਪੈਟਰੋਡਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਡੈਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ AJL ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 70% ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ED ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ED ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ED ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ED ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ED ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਜਪਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਟ ਸੀਗਾ 90 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਸਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡੈਪਟ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਸੈਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ BJP ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ CBI ED ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ED ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
मैं बेनती कर रहा ਸੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਥੋੜੀ, ਪਰ ਹੈਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਥੋੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡੀਐਂਸੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਮਨ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਕੀ
ਭੋਪਾਲ ਕੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਮੈਂ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੂਗੇ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਥੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਿੰਪਥੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜਾਣਗੇ? ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਕਮੈਂਟ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਵਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਰ ਟੀਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਕਮਰ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਈਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ CBI ਹੈ ਚਾਹੇ ED ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ED ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਸ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਤੇ ED ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ
ਜੀ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ BCCI ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? BCCI ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਨੇ BCCI ਦੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ED ਜਾਂ CBI ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਰ। ED ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, CBI ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਔਰ ED ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸੋਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। BJP 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ BJP ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 8 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। 2G ਅੱਛਾ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਸ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਗੇਜ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਮਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ BJP ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਆ ਜਾਣਾ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਗਿਣਾਓ। ਐਵੇਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ US ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 62 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ 2022 ਆਂਦਿਆਂ ਉਹ 78 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਔਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 79,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ 2000 ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਇਸ ਵੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵਧਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੰਬਲੀ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ED ਨੇ ਔਰ CBI ਨੇ? ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਵਰਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਲਿਪਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨ ਕੀ, ਮਾਫੀਆ ਕੀ, ਲਿੱਕਰ ਕੀ, 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਵੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਪਾਊਡਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਾਊਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਏਗਾ ਉਹ ਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 2-3 ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ, ਹੱਦ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ। ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪੂਰਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੁਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੱਝ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਭੂਸਾ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਣਾ 100 ਕਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗਾ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਥਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਈਦਾ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਜੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਟਿਕ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਦੋ ਸਪੀਡ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, 1 ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਈਡੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ। 14 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਸਰ ਐਨਆਈਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that's for the peace of the state, that's to give justice to the parents of Sidhu Moosewala. You are so insistent, ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਤਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸਰ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 78 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦਾ, 78 ਰੁਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਘਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਟ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਲ ਮੀ ਦਿਸ। ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਾਲਿਸੀ? ਅਬ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਧੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੱਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ that will be sufficient for the country। ਔਰ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1,67,000 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 45% ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਣਾਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ? ਕੀਤਾ ਕੀ? ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ? ਅਸੀਂ ਹਿਊਜ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਤਾ, ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਜਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਐਮਪੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਯਾਰ, 5 ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। 26 ਜੂਨ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਧਾਇਆ 600 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ। ਵਾਹ ਸਰ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ।
ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਚਾਹੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ परिस्थितियां 3 महीने 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदलियां। आम आदमी पार्टी ने एक बड़े ही अच्छे बंदे ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਂਦੇ 25000 ਪਲੱਸ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੱਢਦਾ ਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਵਧਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਏਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਗੋਲਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਣਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਚ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਕ ਸਾਫ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੀਹਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਛ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰੇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ SS ਚੰਨੀ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।